felicitate an incredible person who has inspired us through his hard work and selfless service. I'm talking about a dedicated St. Mary's staff member, Umesh Vada sir. We take it a pride to announce and applaud Vada sir for receiving the State Award for the Best Teacher on 5th September 2020 by the Government of Gujarat. I would like to request Nayan sir to please tell us something more about his social work. Thank you very much, Miral teacher. Respected Father Provincial, respected fathers, sisters, retiring staff members, and my dear staff members. When I was asked to speak about Vala sir, I was having a mixed feeling. First feeling was like I was thinking that what I will say about the best teacher who has been selected as the best teacher of Gujarat state, when I am not a best teacher, recognized best teacher by government, then what I will say about the best teacher? કે સૂરજને દીવો શું કહેશે એમ કે એના જેવી એક ફિલિંગ હતી. Second feeling was, I was very happy that I was been selected to say about the best teacher. So that was the happiness I received from that. When I was thinking about Vala sir, because we have been with in high school section since so many years, so we know each other, we are very good friends also. So I was thinking that what to say about Vala sir. Then it just clicked in mind. The quality of Vala sir lies in his name itself. And I have described it something like this. The U of Umesh sir, U is for unique way of teaching. He has got very unique way of teaching students. Though he is teaching social science and language, which we all know that students feel boring subject. They are not much interested in social science and language. But he made this subject so interesting for students to learn with his unique style of teaching, with PPT and presentation, and sometimes taking them into the ground with some live experiences and other things. So Vada sir, તમે જે સબ્જેક્ટ ડ્રાય સબ્જેક્ટ કહેવાય છે એને તમે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવી દીધા છે. દેટ ઇઝ યોર યુનિકનેસ. M for management. We all know, especially high school staff, we all know that he is a man of management. Whether it is a teaching, whether it is timetable management, whether it is board exam, conducting board exam, or even whether it is propagating for his best teacher award. He has very good management doing all these activities. And we know that he executes all these activities with the utmost clarity and management. So M for management, Vala sir. E for energy. I think you will agree with this. He is a very energetic person. So wherever he goes, the atmosphere becomes very energetic. We never see him tired. And that is the thing. I think that since last 5 years, Vada sir has not taken a single leave. So much energy. I don't know from where he is getting this energy, but he has got very great energy. So that is E for energy. S for sensible. He is very sensible. He has got good knowledge about school management, his subject, and he is able to take sensible decisions whenever any crisis is there in the school or whenever his advice is required. So he is very sensible in his act. And the last H of Umesh. H is for humorous. We all know. Wherever he goes, he makes everybody laugh. પછી કાંઈ પણ હોય ક્યાંક કાંઈક ગોતી કાઢશે કે બધાને હસાવવા માટેનું કાંઈક ગોતી કાઢશે. He is always smiling face, cheering person. So this is what the quality of Umesh sir. Once again, let me describe in short. Umesh sir, U for uniqueness in teaching. M is for your management skill. E is for your energetic personality. S is for being a sensible person. H is for humorous. Even I can continue with VALA, Vala also.
with some qualities. But then I thought, okay, let it be with me right now, because when he gets the national award for the best teacher, I should have something to say that time also. So I have not included details about Vala sir's full details here. So just we conclude with Umesh only, U-M-E-S-H. I can also elaborate this thing, but as I said, I'll be keeping it for the national award, and we all wish that soon he gets the national award and gives pride to our institution. There is one thing, and that is success brings with it responsibility. તમારી સફળતા છે એ તમને વધારે કાર્યક્ષમ બનાવવા માટેનું એક પગથિયું છે. એટલે more success, you are more responsible towards your institution, towards the society. So Vala sir, now we have a minimum criteria. You got the ISI mark. So we, management, principal, and even students will expect certain level of quality from you. We may not be having, but you must be having it, that because you are now recognized ISI marked Gujarat State best teacher, so you must have that quality maintained in order to sustain your best teacher award. And I am sure he has got that energy and enthusiasm to continue with the same zest he is having. It may be easy for someone to get on the top, but it is difficult to be on the top, and for that you need to do more hard work, more sensible. Year after year you need to progress more and more. You need to be more sophisticated and still improve, so that in future we again meet here sometime and present you the best teacher award for the India, that is the country. So wish him best of luck for again achieving the next height in his life. Thank you. Thank you very much. Thank you, Nayan sir. Vada sir, your success story is a motivating one. You have become a role model for every one of us. Congratulations on your well-deserved success. 5th September 2020 was the most memorable and prestigious day for Vada sir as well as our school. Vada sir, as we know, was honored with the Best Teacher Award for the secondary section by the government of Gujarat. Along with this, it was a proud moment for him to receive a memento on behalf of the school. I now take the honor and request Vada sir to hand over this memento to the principal of our school, Reverend Father Johnson. Let's cheer to this moment of success by presenting a memento to Vada sir. For this, it's a humble request to Reverend Father James to please do the honor. As a deep sense of gratitude for doing some extraordinary things in reality, may I request Reverend Father Binoy to please bless him with a shawl as a mark of appreciation. Thank you, fathers. Once again, a hearty congratulations to Vada sir. I am sure Vada sir will not
will not miss an opportunity to speak about his success. And receiving an award on a markable day like 5th September, he would also share his views on Teachers' Day. So, Vada sir, the mic is all yours. Please come. ટીચર્સ ડે, વેલકમ, ફેરવેલ અને સન્માન, ચાર પ્રકારના કાર્યક્રમોને એક ક્ષણમાં આપણે અત્યારે માણી રહ્યા છીએ. ટીચર્સ ડે વિશે મારે થોડુંક બોલવાનું છે અને થોડુંક મારી આજની શું ફિલિંગ છે એના વિશે બોલવાનું છે. સૌથી પહેલાં તો 5 સપ્ટેમ્બર ટીચર્સ ડે કદાચ ભારત દેશ માટે હોઈ શકે, પણ સેન્ટ મેરીઝ સ્કૂલના શિક્ષકો માટે કાયમ ટીચર્સ ડે જ છે. એટલા માટે કે ઉપનિષદમાં એવું લખ્યું છે કે તમારા કર્મ અને કૃપા એ બંને જ્યારે ભેગી થાય છે ત્યારે કોઈક સારી ક્ષણ બનતી હોય છે. કર્મ તો ઘણી વખત આપણે સારા કરતા હોય છે, પણ ઈશ્વરની કૃપા કેટલીક વખત આપણી ઉપર ન હોય તો એ ક્ષણ સારી નથી બનતી. આજે કર્મ અને કૃપા બંનેનો સમન્વય થયો છે ત્યારે આ સુંદર ક્ષણ આપણે માણી રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધીના મારા એક્સપિરિયન્સ, મારો જેટલો અનુભવ છે, મેં જે કંઈ વાંચ્યું છે, જે અનુભવ્યું છે, એના ઉપરથી હું એટલી વાત ટીચર્સ ડેના અનુસંધાને ચોક્કસ કરી શકું કે આજે 3 તત્વોને આપણે મુક્ત કરવાની જરૂરિયાત છે અને એ કામ માત્ર શિક્ષકનું છે. એ 3 તત્વોને મુક્ત કરવા એ ક્યાં? એક પ્રેમ, બીજું ધર્મ અને ત્રીજું છે શિક્ષણ. પ્રેમને આપણે બાંધી દીધો છે સ્વાર્થની સોડમાં. પ્રેમ માત્ર ને માત્ર માતા પિતા સાથે, પત્ની સાથે, ભાઈ બહેન સાથે, આ જે કંઈ સંબંધો છે મિત્રો પૂરતું સીમિત છે પ્રેમ. પણ પ્રેમને મુક્ત કરવાની એટલા માટે જરૂર છે કે મુંબઈની અંદર જે ઝૂંપડપટ્ટી છે, એશિયાની સૌથી બિગેસ્ટ ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર જ્યારે સર્વે કરવામાં આવ્યો ત્યારે સર્વે કરીને એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું કે આજથી 20 વર્ષ પછી આ ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર 95થી વધારે % જે વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો અત્યારે છે એ અસામાજિક તત્વો બનશે. એવો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો, જે 20 વર્ષ પછી એ સર્વે એટલા માટે ખોટો પડ્યો કારણ કે એ ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર એક નિવૃત્ત શિક્ષિકા એ બાળકોને પ્રેમ આપી રહી હતી, એ બાળકોને શિક્ષણ આપી રહી હતી. માટે આજે એ અસામાજિક તત્વોની બદલે એક સગુણવાળા યુવાનો આ ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી બહાર નીકળ્યા. બીજી વાત છે, બહુ લાંબી વાત છે પ્રેમને મુક્ત કરવાની, પણ હું બહુ ટૂંકમાં કહું છું. બીજી વાત છે ધર્મને મુક્ત કરવાની જરૂર છે, જેની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ શિક્ષકો પાસે છે. ધર્મને આપણે ક્યાં બાંધી દીધો છે? તો કે મંદિરમાં, મસ્જિદમાં, ચર્ચમાં, ગુરુદ્વારામાં. અહીંયા આપણે ધર્મને બાંધી રાખ્યો છે. ધર્મ એ આટલો સંકુચિત ન હોઈ શકે. તમારો નમાઝ પડવાનો સમય થઈ ગયો છે, તમારે મંદિરે પૂજા કરવાનો સમય થઈ ગયો છે, દેવળે પ્રાર્થના કરવાનો સમય થઈ ગયો છે. દેવળ દૂર છે, મસ્જિદ દૂર છે, મંદિર દૂર છે, ગુરુદ્વારા દૂર છે, અને બાજુમાં એક ભૂખ્યો બાળક કદાચ તમે જોઈ શકતા હો અને ભૂખ્યા બાળકને ભોજન અથવા તો રડતા બાળકને હસાવી શકતા હો તો એ જ તમારો ધર્મ છે. ધર્મને આપણે જે સંકુચિત વાડામાં બાંધી દીધો છે એને મુક્ત કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી, જવાબદારી પણ શિક્ષકની છે. અને શિક્ષણ, જેને 4 દિવાલોની વચ્ચે આપણે કેદ કર્યું છે, જેને 2 પુઠ્ઠાની વચ્ચે પુસ્તકીય કીડો બનાવવાનો આજનો કદાચ હવે નવી શિક્ષણ નીતિની અંદર એમાંથી આપણે બહાર નીકળવા જઈ રહ્યા છે, પણ એની જવાબદારી પણ શિક્ષકની છે. શિક્ષક પુસ્તક તો વાંચે, પણ પુસ્તકની સાથે બાળકનું મસ્તક વાંચે એ ખૂબ જરૂરી છે. આ 3 બાબતો આજના આ શિક્ષક દિવસના અનુસંધાને, કારણ કે આજે આપણે શિક્ષક દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ અને સેન્ટ મેરી સ્કૂલ કાયમ માટે શિક્ષક દિવસ જ ઉજવતું હોય છે. આ ઉપરાંત કેટલીક વખત મને જ્યારે ફાધર જોન્સન સાથે, આમ તો મને એ દિવસ એટલા માટે યાદ આવે છે કે 4th જાન્યુઆરી 2005 હું પહેલી વખત સેન્ટ મેરીઝના કેમ્પસની અંદર બપોરે 2:30 એન્ટર થયો હતો. એ પહેલાંનો હું
જે મને કોઈ જ ઓળખતું નહોતું. એ પહેલાંનો, જેમ અહીંયા નયન સરે વાત કરી, એ પહેલાંનો ઉમેશવાળા એટલે કેવો? તો કે એક સાવ ગામડાના ગરીબ પરિવારની અંદર ઉછરેલો, જેના પિતા મજૂરી કરતા, 150 રૂપિયાની રૂમની અંદર અમે બેકવર્ડ એરિયામાં રહેતા, એ ઉમેશવાળા કે જેને ભણતા ભણતા કામ કર્યું અને અંતે એક સરકારી શાળા, જે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની ચૂડા ગામ છે, એ સરકારી શાળાની અંદર હું શિક્ષક તરીકે જોડાયો. એ વખતે ત્યાં એક ટીચર કે જે ટીચર રાજકોટના હતા અને એમણે મને એમ કહ્યું કે અમારી રાજકોટની સ્કૂલ એક છે બહુ મોટી, એમાં તમારા વિષયની જગ્યા છે અને ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો મને એક શોખ રહ્યો. અને એ વખતે મેં અહીંયા એપ્લિકેશન કરી. 4th જાન્યુઆરી 2005 ફાધર થોમસ મારું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું. લગભગ સાંજના 5 વાગ્યા આસપાસ મારો ટર્ન આવ્યો હતો. જેટલા પણ ઇન્ટરવ્યૂ માટે આવ્યા હતા એ બધા મારાથી મોટા અને વધારે એક્સપિરિયન્સવાળા હતા. જ્યારે બારીની બહારથી મેં સ્કૂલનું કેમ્પસ જોયું ત્યારે મારા મનમાં એક વસ્તુ ઘરી ગઈ કે આટલી વિશાળ સ્કૂલ, અને એ પણ માઇનોરિટીની સ્કૂલ, કે જેમાં એમની પાસે પાવર છે કે કયા કેન્ડિડેટને લેવો. ત્યારે એ પ્રકારનો માહોલ મેં જ્યાં જ્યાં વાંચ્યો હતો, સાંભળ્યો હતો, ત્યારે મનમાં એક વાત તો ચોક્કસ ઘરી ગઈ હતી કે આટલી વિશાળ સ્કૂલમાં મને પસંદગી મારી ન થઈ શકે. પણ ખૂબ જ સરસ રીતે મારું ઇન્ટરવ્યૂ ગયું. રિટર્ન ઇન્ટરવ્યૂ થયું, ઓરલ ઇન્ટરવ્યૂ થયું, ફરી પાછો ફાધર થોમસે મને બોલાવ્યો અને ફાઇનલી 17th જાન્યુઆરીમાં પહેલી વખત મેં અહીંયા મસ્ટરમાં સહી કરી. આજે જે કંઈ નામ, જે કંઈ શોહરત, એનો 1% પણ હું કોઈને હિસ્સો આપવા નથી માંગતો. માત્ર ને માત્ર સેન્ટ મેરી સ્કૂલ. અને એટલા માટે આ સેન્ટ મેરી સ્કૂલ કદાચ હું મારા જીવનના છેલ્લો શ્વાસ લેતો હોઈશ તો પણ આનો ઋણ હું ક્યારેય પૂરું નહીં કરી શકું. ફાધર જોન્સન, એની પહેલાં ફાધર વિલ્સન, એની પહેલાં ફાધર ડેવિસ, મારી પસંદગી કરી ફાધર થોમસ. એ દરેક ફાધર, પ્રિન્સિપાલ્સ, દરેક શિક્ષક મિત્રો, મારા સાથી શિક્ષકોએ, પછી એ કોઈ પણ સેક્શન હોય, દરેકે મને પ્રોત્સાહિત કરવાનો એક પણ મોકો ગુમાવ્યો નથી. અને પરિણામે મારી ટેલેન્ટને હું બહાર લાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યો છું. કોઈ વખત નિરાશ થયો છું ત્યારે દરેક મારા સાથી શિક્ષકોએ મને પ્રોત્સાહિત પણ કર્યો છે. અને હા, ફાધર જોન્સન, એમણે એમની ઓફિસમાં મને એમ કહ્યું કે મેં એક સપનું એવું પણ જોયું છે કે મારી શાળાનો શિક્ષકને રાજ્ય કક્ષાનો બેસ્ટ ટીચર્સનો એવોર્ડ મળે. એ સપનું ભલે મેં સાર્થક કર્યું છે, પણ વાસ્તવિક રીતે સપનું તો ફાધર જોન્સનનું છે. અને એમની ઓફિસમાં જ્યારે આ સેન્ટેન્સ કીધું, કેટલીક વખત હું નિરાશ થયો હોય ત્યારે એમ કહે પણ ખરા કે તમે માત્ર કર્મ કરો, ઈશ્વર હંમેશા તમારી ઉપર તમારી કૃપા વરસાવતો જ હોય છે. તમે કર્મ કરો, બીજું શું થાય છે એ જોવાની જવાબદારી તમારી નથી, એ ઈશ્વર જોશે. અને એનું પરિણામ આજે આપણે મેળવી શક્યા છીએ. સેન્ટ મેરી સ્કૂલ આ એવોર્ડ મળ્યો છે એટલે માત્ર ને માત્ર હું શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છું એવું નથી. સૌ શ્રેષ્ઠ છે અને શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો વતી એક પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે, કારણ કે આ એવોર્ડ એક મને આપ્યો છે ને એક સ્કૂલને આપ્યો છે, એટલે શ્રેષ્ઠ સ્કૂલ, શ્રેષ્ઠ શાળા અને શ્રેષ્ઠ શિક્ષકનું આ એક સંગમ આપણી સ્કૂલની અંદર આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ. કેમ્પસની અંદર એન્ટર થાય પછી કેજી સેક્શન, પ્રાઇમરી સેક્શન, હાઈસ્કૂલ સેક્શન, સેન્ટ ઝેવિયર્સ, પબ્લિક, આવું કશું જ નથી. વી આર વન, આપણે બધા એક છીએ. આ જે ભાવ, આ પ્રકારની યુનિટી આવનારા સમયની અંદર આપણે ડેવલપ કરીશું. અને હું આ સમયે ચોક્કસ એ વાતનું પ્રોમિસ આપું છું કે શ્રેષ્ઠ શાળાને શ્રેષ્ઠ શાળાનો એવોર્ડની જરૂર ન હોય, પણ આવનારા સમયની અંદર એવા પ્રયત્ન થશે. કારણ કે સેન્ટ મેરીઝનું નામ પડે એટલે સ્વાભાવિક છે કે થોડું મને જ્યારે આ મારું નામ નોમિનેટ થયું ત્યારે 10માંથી 9 જણા એમ કહેતા હતા કે આ એવોર્ડ ન મળે કોઈ સંજોગોમાં, કારણ કે થોડું આમાં પોલિટિક્સ હોય છે. પણ ફાધર જોન્સને એમ કહ્યું કે તમે માત્ર એ પ્રયત્ન કરો, અને એ પ્રયત્નની અંદર આપણને સફળતા એટલા માટે મળી છે કે એમાં પૂરેપૂરી નિષ્ઠા છે, પૂરેપૂરું ડેડિકેશન છે. અહીંયા હું જે સોશિયલ વર્ક કરતો હોઉં છું, ઘણા બધા ન્યૂઝપેપરની અંદર એ બધી વાતો આવી, તમે કદાચ વાંચી હશે. પણ એક વાત હું એનો પણ અહીંયા એકરાર કરું છું, જો કે મેં બધી જ ન્યૂઝમાં જેને મારું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું છે એમાં પણ મેં આ વાતનો એકરાર કર્યો છે કે હું એટલો બધો સેન્સિટિવ નહોતો આ બધા બાળકો પ્રત્યે. પણ આજથી ઘણા બધા વર્ષો પહેલાં જે અહીંયા ફાધર વિન્સન્ટ છે, એમના જોગડ અગરિયાના બાળકો સાથે જે કામ કરે છે, એ બાળકો સાથે મને 15 દિવસ જવાનો જ્યારે મોકો મળ્યો,
એ પછી એમની સાથે હું રહ્યો, એમની સાથે મેં ખાધું, એમની સાથે હું સૂતો, એમની સાથે રમ્યો, એમને ભણાવ્યા, અને પછી જે મારામાં ફિલિંગ્સ આવી છે, જે ઇમોશન્સ એમના પ્રત્યે આવ્યું છે, એ આજે પણ એને હું દૂર નથી કરી શક્યો. એટલે આવી બધી જ બાબતોને કેન્દ્રમાં રાખી અને આજે આ મુકામ ઉપર હું પહોંચ્યો છું. પણ એટલી વાત ચોક્કસ કહીશ કે સેન્ટ મેરી સ્કૂલને હું મારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી નહીં ભૂલી શકું. વિદાય છે એટલા માટે એટલું કહીશ કે આવજો કહેવાનું હોય નહીં, આવજો તો કીધું અમે આંખથી. 5-7 પાંચિકા જેવા ફાધર આપના સંભાળના અમને કાયમ યાદ રહેશે. અને સાથે ફાધર વિન્સન્ટ, ફાધર બિનોય, આમ તો ફાધર બિનોયની સ્કૂલમાં પણ હું પેરેન્ટ્સ મિટિંગ લઈ આવ્યો છું, ફાધર વિન્સન્ટની સ્કૂલોમાં પણ કાર્યક્રમો કરી આવ્યો છું, એટલે બંનેથી પરિચિત છું. ફાધર સીજો, ફાધર જોન્સન, અહીંયા વિક્ટોરિયા મેડમ છે નહીં, નૈના ટીચર નથી, વલમ્મા ટીચર્સ, એમને આજના દિવસે આવનારા જીવનની શુભેચ્છા અર્પણ કરી મારી વાતને અહીંયા હું પૂરી કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. To Reverend Father James to please inspire us with his words. Congratulate Wala sir for being the best in the state, for carrying forward the name of Saint Mary's and bringing it to the limelight. Thank you, sir, for showing all of us that we can be the best. And congratulations to you. Of a story is always a beginning of a new one. On this note, let's conclude this memorable and knowledgeable event with a vote of thanks. Let us hear Darrell sir extending a thank you note. Sir, for receiving the most prestigious award as a teacher, as well as an award for the school. Thank you very much, Vada sir. You have made us feel very proud. For it's not the award that you received, but it's an award that we received. Thank you, Vada sir, for giving this proud moment to St. Mary's family.